Hello students, I finally apologize for the delay in the uploading of videos. We have completed all imperfection in solids, defects in solids, among that stoichiometric defects and non-stoichiometric defects, and also impurity defects we have completed. So next our topic is electric properties of solids, and there is one more topic, magnetic properties of solids. If these two topics are completed, then your solid state syllabus will be over, and then we'll move on to next chapter. But before going to that, we have to study about electrical properties of solids. I hope you all know what is electricity. Electricity is nothing but flow of charged particles. That is, electricity can be defined as flow of charged particles. Some of you might have a misconception. Electricity is only a flow of electrons. No, this is not the case. Electricity means flow of charged particles. Charged particles flow ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ and ions. Electrons and protons, they exist independently, whereas ions depends on the environment. If we remove the electron, we'll get cation. If we add the electron, we'll get anions. These are positively charged, these are negatively charged. Okay. How does these ions are formed? When we place a solid inside a water, they dissociates into ions. So there are two types of charged particles. One is electrons and the other one is ions. Usually we neglect protons because these protons are found inside the nucleus and they are not free to move. Only considering electrons and ions. If electrons are the charge carriers, if they constitute electricity, then those type of substances are called metallic conductors. If ions are the charge carriers, if they conduct electricity, then they are called electrolytic conductors. If the ions are conducting the current, then they are called electrolytic conductors. If electrons are conducting the current, then they are called metallic conductors. These are two different types of conductors we usually observe. You should keep it in mind. You are also going to study this in electrochemistry. Okay? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Negative charge is moving in this direction. If negative charge, electron ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ anion ಆಗಿರ್ಬೋದು, moving in this direction, then electricity will be produced in the opposite direction. If positive charges are moving in this direction, then electricity also moves in this direction, same direction. Okay, this you should keep it in mind. If negative charges move in the one direction, then electricity will be flowing in other direction, the opposite direction. Whereas if positive charges are moving in one direction, then electricity will be moving in the same direction as the positive charges. These are the basic concept which you have to know for understanding the electrical properties of solids. So, how does charge affect conductance? How does it affect? If electron is still, does it conduct? No. If electron is moving, does it conduct? Yes. When the electron is moving, then only you will observe
conductance. If number of electrons increases, what happens to conductance? Conductance also increases. If number of electrons decreases, conductance also decreases. Similarly, in the case of ions, if ions are still or static, then they don't conduct electricity. Where when ions are moving or in flow, they conduct electricity. And as number of ions increases, conductance increases. If number of ions decreases, what happens to conductance? It also decreases. Please keep it in mind, electrons can only conduct electricity when they are free to move. They can only conduct electricity when they are free to move. Also, even the same thing applies to ions. Ions can conduct electricity when they are free to move. A single static electron or ion cannot conduct electricity. If they are free to move and if they are moving, then only they can conduct electricity. So, we can rule out some possibility where electrons are still. Those electrons which are static or those electrons which are bound to something cannot conduct electricity. And those ions which are bound to something cannot conduct electricity. So, ionic solids, not metallic solids, usually in ionic solids, these form a crystal. They are bound inside the crystal. So, if they are bound inside the crystal, they are not capable of conducting electricity efficiently. They can conduct by the way of defects such as vacancy defect, interstitial defect. But here, if they are bound to a crystal, if they are not moving, then they can't conduct electricity. Was Corona. This is our present topic or present issue. ಈ ಕೊರೋನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾನ. ಅದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಈ ತರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, then only the conductance of corona or the spread of corona is possible. If they are inside the house, then the conductance is not possible, and if they are inside the house, the corona spread or conductance will be restricted. So this is the case as in electrons. If the electrons are still or electrons are bound to something, then they cannot conduct electricity. Whereas if they are capable of moving freely, then they can conduct electricity. This is also similar in the case of ions. It is very much important to study band theory of solids. That's why I have explained it. This is all about conductance. So, solids conduct ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೆಟಲ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, then electrons can move, they can conduct. Easily ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Easily we can understand. Whereas coming to other crystalline solids, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ constitute electricity by just simply saying that we can't define every electrical property of solid. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in 1927 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 1919 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಯೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಪೋಸ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ along y axis, 2s will be having this much energy, 2p will be having this much energy, and 3s will be having this much energy. Like this, every orbital is quantized. We can get an orbital in between these two. That means if this is first energy level, this will be second energy level. There is no mid energy levels in between these. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಮೇಲೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ಟೈನ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1sಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 2sಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ gaseous atom. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇದೇ ತರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? when two atoms combine, they follow LCAO rule, that is linear combination of atomic orbital. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, one orbital wave function overlaps with one orbital wave function of the other, same orbital wave function of the other atom. That is, if you consider HH, this is H2. Okay, this is the energy level diagram. This is first hydrogen atom, this is second hydrogen atom. If one hydrogen atom will be having one electron, this will be also having one electron. If these two combine, they will produce two orbitals, two molecular orbitals. These are molecular orbitals. If you start filling electron, you have to follow Pauli's exclusion principle and Hund's rule also. So here you can easily say these electrons are filled in the lower molecular orbital. They can only combine, two atoms can only combine if they can form an orbital which is having lesser energy. That means this molecular orbital is very much stable than these atomic orbitals. You can see by here, if the energy is less, then stability will be high. Compared to this and this molecular orbital will be having lower energy than the atomic orbital. Hence, they exhibit H2, that is diatomic molecule. So here what happens? If I add two atoms, two hydrogen atoms, they will form one H2 molecule having two electrons in bonding molecular orbital, and here this is ABMO. There are no electrons in antibonding molecular orbital. But here you can easily understand, if one atom is under the influence of another atom, it splits into two different energy levels. That means if hydrogen, this atom is here, and I bring one more hydrogen atom to this hydrogen atom, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಈ ಆಟಮ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆಟಮ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅನದರ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಈ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Applying the same molecular orbital theory for sodium atoms. If one sodium gaseous atom is considered, then it will be having 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1 configuration. If I take one sodium atom near another sodium atom, then they come close to each other, then there will be repulsion and attraction towards each other. So what happens? Their atomic orbitals split into two different molecular orbitals. Here 1s splits into two different molecular orbitals, as well as 2s splits into two different molecular orbitals. 2p splits into four different molecular orbitals, and 3s also splits into two different molecular orbitals. Here you can see one atomic orbitals, while combined with another atom of sodium, it splits into two molecular orbitals. That is, energy levels are splitting up. So here, this is the valence shell. You can see this is the noble gas configuration, 1s2, 2s2, 2p6. That is neon 10. So this is our valence shell. How many electrons are there in valence shell? There are only 1 electrons compared to atomic orbitals, whereas 2 electrons compared to molecular orbital. This is our valence shell. Whereas here there is also possibility that the 3p orbital can also split up. Some of you may have mistaken. Please note that orbitals are not exact paths. That is space, that's all. Space surrounding atom. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾತ್ ಅಂತ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ದೋಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3s ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ as ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, electrons can be added to the valence shell. These are valence shells. Next, there is also higher energy level. This is 3p, higher energy level, which is not occupied by electrons. This is called as conduction band. Conduction band. ನಾವಿನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸೈಟ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆನ್ ದೇ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, 3p ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೊರೋನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಗಿಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವ್, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. Hence we call them as conduction band electrons. The concept of band arises due to this. When atoms come closer to each other, they split into two different energy levels. If taking 3s orbital, for example, this is our valence shell. I'll take it in single. This is our 3s orbital. Okay. If two atoms are there, they split into two different energy levels. One more atoms comes here, then that influences the energy levels of these two atoms. These sodium atom influences the energy levels of these two atoms. So again, it can split into two different energy levels. It can split, or it may have two different energy levels like this. If I bring one more atom, it will be like. If I bring one more atom, it will be. So if I go on adding, you know that there is 1 mole of atoms. 1 mole of atoms is nothing but 6.02 into
10 power 23 atoms. Consider if I add 6.02 into 10 power 23 atoms too closer to each other, what happens? They split into these energy levels. Now, there is some gap here, but if 6.02 into 10 power 23 atoms come closer to each other, then there will be no gap here. That means for each and every space present here, there will be an orbital corresponding to that energy. Suppose that energy will be En. En ಅನ್ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು 1s, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 6.02 into 10 power 23 ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ since it is a valence shell, and the band is formed by valence shell orbitals, it is called valence band. Valence band. ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂಟು 6.02 into 10 power 23 atoms. So there will be so much of electrons present here. So next coming to this, that means higher energy orbital, that is 3p orbital. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್, 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ 4 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. If 3 sodium atoms are present, then again it may split into like this. If one more sodium atom is present beside, then it will split into so like this. If 6.02 into 10 power 23 atoms are present nearer to each other, then this will also form hyperfine structures of electron orbitals or electronic orbitals. This may also look like this. That means a band of orbitals. Orbitals, but these are higher energy orbitals. You can see 3p is higher energy orbital for sodium, because 3s is a valence band. This is the higher energy band. So if I can excite an electron from here to here, this is having higher energy, least bound to nucleus. So this electron is having higher energy, least bound to nucleus. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಿನ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಬೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್. This electron can easily move. What does it mean? If electron can easily move, then it can conduct electricity. So when electron enters this band, higher energy band, then it can conduct electricity. So this band, hence it is named as conduction band. So valence shell alliro electrons, valence band alliro electrons excite agi higher energy band ಹೋದರೆ they can conduct electricity. Those bands are called conduction band. valence electron conduction band ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it starts conducting electricity. This is the topic of band theory of solids. In order to explain, I have erased everything here. Here you can see there is a gap in energy. If I draw energy axis here, that is y axis,
you can see here there is a gap between these two orbitals similar to these two here. Okay, here the energy gap here corresponds to those energy which are not occupied by, which are not possessed by any orbital. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ E1, ದಿಸ್ ಆಸ್ E1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ E2, ಏನಾಗುತ್ತೆ E1 ಮತ್ತೆ E2 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E2 ಅಂಡ್ E1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ E1, ದಿಸ್ ಆಸ್ E2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ E1 ಇಂದ E2ಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋಸ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಂಪ್, they have to jump from valence band to conduction band. Then there is no coming back, or then there is no stopping in the middle or entering the middle bands. Here there are no orbitals, hence the electron cannot enter this region. Hence it is called as forbidden energy gap. So students, before going to actual explanation of band theory, I am going to explain it once again. If there are n number of atoms coming close to each other, then their energy level splits into n number of different energy levels possible, and hence they form a band-like structure, that is band of energy levels. So there are different electrons in different energy levels. So the valence shell can actually be seen as valence band of energy levels. So the higher energy level which is away from the valence band, that is conduction band. We excite electron from valence band to conduction band, then the conductance occurs. So here we will consider how these conductors, insulators and semiconductors are classified according to band theory. This is actually a visual representation, that's all. In order to understand this, you have to imagine those splitting of energy levels at bands. So I call this as valence band and this as conduction band. There are three possible cases where valence band is overlapping the conduction band, that is conduction banding overlapping on the valence band, and also conduction band is nearer to valence band, and the third case wherein conduction band is far away from valence band. ಇದು ಮೂರು ಕೇಸಸ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕೇಸು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕೇಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೂ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನದಿ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಥರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ.
ಈ ಥರನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್, ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ, ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಂಪ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ನೋ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ sufficient energy to jump from valence band to conduction band can enter the conduction band. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. These are called semiconductors because of their semi nature. That means they are not every electron is jumping to conduction band. Part of it is jumping to conduction band, hence they are called as semiconductors. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ these are called insulators. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. Keep it in mind, in insulators, electron in the valence band cannot cross the forbidden energy gap and enter the conduction band. This forbidden energy gap will be more than 5 electron volt. ಈ 5 electron volt ಎನರ್ಜಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ
decreases. That is conductivity is nil. Conductance is nil in case of insulators. So insulators ಅಲ್ಲಿ conductance 0. Conductance is 0. ಇಲ್ಲಿ semiconductors ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? That will be less than 5 electron volt. Less than 5 electron volt. Usually that will be around 0 to 3 electron volts ಇರುತ್ತೆ usually. Okay? Whereas in conductors there is no band gap. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ there is no forbidden energy gap. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ಲ, it can also overlap. ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. That depends on the energy level splitting of electrons. That splitting of orbitals. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ substances. Those are conductors, semiconductors and insulators. In conductors, conduction band overlaps on the valence band, whereas in semiconductors, conduction band is nearer to valence band, and in case of insulators, the conduction band is very much farther away from valence band, and the forbidden energy gap is maximum in the case of insulators, whereas minimum in the case of semiconductors and 0 in the case of conductor. Okay, these are the three substances, solid substances, which we come across in the band theory of solids. So here conductors are very much important. Semiconductors ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, these are all called semiconductors. Also some ALP means aluminum phosphorus. These are compounds formed by 14 and 15th group element, 13 and 15th group element, and usually 14th group elements exhibit these semiconductor properties. Silicon and germanium can form covalent bonds, and those covalent bonds lead to this semiconductor property, because this energy gap in silicon, the forbidden energy gap is around 1.1 electron volt, and in germanium it is around, forbidden energy gap is around 0.76 electron volt. So this is smaller compared to 5 electron. So electron from valence band can jump into conduction band conducting the current. Okay, these are called semiconductors. If you raise the temperature, more and more electrons rises to conduction band and more conductivity happens. That is, conductance increases at higher temperature. Whereas in conductors, valence band and conduction band are overlap, so in every time always it conducts electricity easily. Examples are metals. Usually metals conduct electricity. So electrical conductivity in conductors ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ those conductors are nothing but your metals. Metals ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are silicon band and valence band are overlapping on each other. So ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ electron can enter from valence band to conduction band and can easily transfer the current or conduct the current. Whereas in semiconductors, there is some gap between these two, that is valence band and conduction band, and that is called forbidden energy gap, and that will be less than 5 electron volt. So if you excite this electron, if you supply some energy to this electron, it can enter from valence band to this conduction band and can conduct electricity. Here, very much important property of semiconductors is that it is temperature dependent. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಚೇಂಜು ತುಂಬ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಟಿ ವಿಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಟಿ ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, LED ಬಂತು, LED, LCD, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ OLED ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಿಯರ್ ಅ 5 marks or 6 marks ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ 5 marks 6 marks ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೇನು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ PNP ಜಂಕ್ಷನ್ NPN ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲಿಯೋದು ಡಯೋಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ದ ವೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೋರ್ ಟು ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಕಲಿಯೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.